안녕하세요, 여러분. 오늘도 잠언 영어 성경 말씀으로 하루를 시작하도록 하겠습니다. 지난 시간에는 Unit 95, Be still wiser, 훨씬 더 지혜로워지세요 라는 제목으로 함께 말씀을 나누었고요. 오늘은 Unit 96, Back to Basic, 기본으로 돌아가라 라는 제목으로 잠언 9장 10절에서 11절 말씀을 함께 공부해 보도록 하겠습니다. 먼저 웹 버전으로 듣고 시작할게요. The fear of Yahweh is the beginning of wisdom. The knowledge of the Holy One is understanding. For by me your days will be multiplied. The years of your life will be increased. The fear of Yahweh is the beginning of wisdom. 자, 우리 이 말씀 잠언 1장에서 처음 봤던 말씀이었죠. 처음 잠언 말씀에서 기준을 잘 잡아주었고요. 그리고 우리가 열심히 달려왔는데 중간에 혹시 우리가 방향을 놓치지 않았나 싶어서 이렇게 중간에 다시 한번 지혜의 시작을 말씀해주고 있네요. 여호와를 경외하는 거, the fear of Yahweh, 이것이 바로 뭐다? is the beginning of wisdom. 지혜의 시작이다. 지혜의 근본이다. 라고 해석을 했고요. The knowledge of the Holy One is understanding. Holy One은 거룩하신 분이죠. 결국 여호와 하나님을 가리키는데요. 거룩하신 자, 거룩하신 하나님을 아는 지식, knowledge. 이것이 바로 understanding, 명철이다. 그리고 나서 11절 말씀이 어떻게 연결되어 있는지 보세요. For by me, your days will be multiplied. 왜냐하면 by me, 나로 인해서 your days will be multiplied. 너희들의 날이 어떻게 될 것이다? multiply. multiply라는 동사는 원래는 수학에서는 곱하다죠. 그런데 수나 양적으로 증가하다 혹은 증가시키다 라는 의미가 있는 중요한 단어죠. 그래서 너희들의 날이, 그러니까 너희들의 생명의 날이 증가될 것이다. 오래 살 것이다 라는 말이 되겠죠. 자, 이 말씀도 있었죠. 우리 장수의 비법이라고 해서 숨 쉬고 물 마시고 좋은 거 먹고 자 이런 것들뿐만이 아니라 여호와를 경외하는 것이 또 바로 장수의 비법이었죠. 다시 리마인드 해주는 말씀이었습니다. The years of your life will be increased. 다시 한번 반복을 하고 있네요. 여러분들의 생명의 해가 우리 연수라고 하죠. 몇 년 살았네, 70년 살았네, 80년 살았네. 자, 이런 여러분들의 연수가 will be increased. 증가될 것입니다. 맞죠? 장수의 비법이네요. 오늘 아주 중요한 말씀 다시 한번 점검을 해주고 있는데요. 큰 소리로 따라서 연습을 해보겠습니다. 먼저 짧은 단위로. The fear of Yahweh is the beginning of wisdom. The knowledge of the Holy One is understanding. For by me your days will be multiplied. The years of your life will be increased. 좀 더 긴 단위로. The fear of Yahweh is the beginning of wisdom. The knowledge of the Holy One is understanding. For by me your days will be multiplied. The years of your life will be increased. 전체 말씀 듣고 따라하겠습니다. The fear of Yahweh is the beginning of wisdom. The knowledge of the Holy One is understanding. For by me your days will be multiplied. The years of your life will be increased. 개역 한글 말씀으로 읽어보겠습니다. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라.
나 지혜로 말미암아 내 날이 많아질 것이요 내 생명의 해가 더하리라. 영어와 비교해서 들어보세요. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요. The fear of Yahweh is the beginning of wisdom. 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. The knowledge of the Holy One is understanding. 나 지혜로 말미암아 내 날이 많아질 것이요. For by me your days will be multiplied. 내 생명의 해가 더하리라. The years of your life will be increased. 다시 한번 들어보겠습니다. The fear of Yahweh is the beginning of wisdom. The knowledge of the Holy One is understanding. For by me your days will be multiplied. The years of your life will be increased. 다음은 BB 버전. The fear of the Lord is the start of wisdom, and the knowledge of the Holy One gives a wise mind. For by me your days will be increased, and the years of your life will be long. The fear of the Lord is the start of wisdom. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 시작이다. And the knowledge of the Holy One gives a wise mind. 거룩하신 그분을 아는 지식이 바로 뭘 줄 것이다? Gives a wise mind. 현명한 마음, 지혜로운 마음을 주게 될 것입니다. 그분을 아는 지식을 쌓아가려면 어떻게 해야 되죠? 말씀을 가까이 하고 성경 말씀을 읽어야 되겠죠. 자, 그렇게 되면 여러분들이 현명한 마음을 가지게 될 수 있을 거라는 겁니다. For by me your days will be increased. 왜냐하면 나로 인해서 너희들의 날이 증가될 것이고 and the years of your life will be long. 너희들의 인생의 해가, 연수가 길어지게 될 것이다. 누구로 인해? 바로 나로 인해. 이해되시죠? 자, 그러면 time to practice. 짧은 단위로 The fear of the Lord is the start of wisdom, and the knowledge of the Holy One gives a wise mind. For by me your days will be increased, and the years of your life will be long. 좀 더 긴 단위로 The fear of the Lord is the start of wisdom, and the knowledge of the Holy One gives a wise mind. For by me your days will be increased, and the years of your life will be long. 전체 말씀 듣고 연습하겠습니다. The fear of the Lord is the start of wisdom, and the knowledge of the Holy One gives a wise mind. For by me your days will be increased, and the years of your life will be long. 우리말과 영어 비교해서 들어보세요. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요. The fear of the Lord is the start of wisdom. 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. And the knowledge of the Holy One gives a wise mind. 나 지혜로 말미암아 내 날이 많아질 것이요. For by me your days will be increased. 내 생명의 해가 더하리라. And the years of your life will be long. 다시 한번 들어보겠습니다. The fear of the Lord is the start of wisdom, and the knowledge of the Holy One gives a wise mind. For by me your days will be increased, and the years of your life will be long. 버전별로 비교를 해볼게요. 웹 버전에서는 The fear of Yahweh is the beginning of wisdom 이라고 했다면 BB에서는 The fear of the Lord is the start of wisdom. beginning과 start가 같은 의미라는 거 알고 있을 겁니다. The knowledge of the Holy One is understanding. 이 표현을 And the knowledge of the Holy One gives a wise mind. 주어는 같은데요. 웹 버전에서는 보어가 understanding, 명철이다. 거룩하신 분을 아는 것이 명철이다. 그랬고, 그리고 BB에서는 거룩하신 분을 아는 것이 gives a wise mind. 현명한 마음을 가져다 주게 된다. 그러니까 명철이라고 하는 거, 이게 바로 현명한 마음이 되는 거겠죠. 다음,
For by me your days will be multiplied. 이거를 For by me your days will be increased. Multiplied. 이거를 increased. 이렇게 표현했는데요. 수나 양적으로 증가하는 거라고 했죠. 그런데 지금은 수동태로 너희들의 날이 증가될 것입니다. 이렇게 표현을 했고요. 마지막으로 The years of your life will be increased. 이거를 And the years of your life will be long. 이해되시죠? 여러분들의 생명의 연수가 증가될 것입니다. 그러니까 길어지게 될 것입니다. 장수하게 될 것입니다. 이렇게 이해를 하면 되겠죠? 자, 이제 마지막으로 BB 버전을 영국식으로 듣고 마무리를 하겠습니다. 오늘의 제목은 Back to Basic. 기본으로 돌아가라. 우리가 말씀을 읽을 때도 분명히 처음에 잠언 말씀에서 기준을 잡아줬어요. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이라고. 그리고 나서 말씀을 쭉 읽다가 되게 여러 가지 장면들을 우리가 만났죠. 그러다가 이제 9장 거의 마무리쯤 되어서 다시 한번 우리에게 remind, 상기시켜주는 말씀이에요. 그래야지 우리가 성경 말씀을 읽고 신앙생활을 할 때도 중심이 흔들리지 않게 되겠죠. 성경을 읽을 때도 마찬가지고 우리가 신앙생활을 할 때도 마찬가지입니다. 우리 신앙이 늘 강하고 늘 성령 충만하고 그랬으면 좋겠는데 우리가 때로는 넘어지고 힘들어할 때도 많잖아요. 그럴 때 붙들어야 될 것이 바로 기본입니다. 사람들이 추구하는 건강과 장수, 그 다음에 부, 재테크, 그 다음에 사랑, 연애, 그리고 지위, 명성 이런 것들을 열심히 추구하며 살아가는데 그 가운데 중심을 잃어버리면 안 된다는 거죠. 왜냐하면 방금 언급했던 그런 인간들이 살아나가면서 꼭 필요한 그리고 굉장히 중요하게 생각하는 그런 것들이 우리의 잔머리로 우리의 꼼수로 추구를 하기가 쉬운데 그런 것들의 근본을 들여다보면 지혜가 필요한 것이고 그리고 그 지혜의 근본은 바로 여호와를 경외하는 것이다 라고 여러분들이 다시 한번 근본 뿌리를 볼 수 있는 그런 눈의 훈련, 마음의 훈련이 너무나 필요한 것 같습니다. 장수한다라는 이야기는 건강하다는 얘기 아닙니까? 건강해야지 장수를 할 수가 있겠죠. 많은 사람들이 그렇게 추구하는 장수. 그런데 그게 어디 있다라는 거예요. For by me, your days will be increased. 왜냐하면 나로 인해서 너희의 날이 증가된다라고 했잖아요. 우리의 생명을 주관하시는 분이 여호와라는 거죠. 그런데 우리는 그거를 지금 근시안적으로 못 본다라는 이야기예요. 우리들의 부를 주관하시는 분이 누굽니까? 우리의 사회생활과 여러분들의 꿈을 주관하시는 분이 누구십니까? 바로 여호와 하나님이시죠. 우리가 아무리 우리의 길을 계획하고 준비한다고 할지라도 그 걸음을 인도하시는 분은 여호와라고 했어요. 그런데 우리는 그거를 자꾸만 잊어버리죠. 지식적으로는 알고 있는지 몰라도 우리가 그것을 마음판에 새기고 살아가지 않으면 우리의 방향을 놓치기가 쉬워요. 그래서 그거를 알기에 오늘은 하나님도 우리에게 기본 중에 기본이 되는 그런 말씀을 우리에게 허락하시는 것 같습니다. 아까도 말씀드렸지만 거룩하신 그분을 아는 지식이 어디서 생깁니까? 바로 성경 말씀 안에 있다라는 거죠. 읽다 보면 하나님에 대한 지식이 생겨요. 하나님 어떤 분이시죠? 하나님은 사랑이시라 이렇게 한마디로 요약할 수 있죠. 그리고 이 모든 계명을 요약하면 어떻게 된다고요? 하나님을 사랑하고 그리고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 이 말씀으로 요약이 되죠. 그러면 우리는 하나님을 사랑하고 우리 주변에 있는 사람들을 사랑하는 그런 모습을 가지게 되고 그리고 그 안에서 이 나라와 사회를 통치하면서 정의가 강같이 흐를 수 있는 그런 조직과 제도를 만들어야 되는 거죠. 우리의 흐트러진 생각들을 하나로 모으고 또 우리가 지금 눈앞에 있는 것만 추구하다가 정말 근본이 되는 것을 놓치지 않았는지 한번 점검해보는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 오늘도 수고 많으셨고요. Don't forget, 절대 잊지 마세요. 하나님을 사랑하고 존경하는 것, 그것이 바로 우리의 힘이고 우리에게 현명한 마음을 주는 것이고 그리고 부귀와 장수가 따라오는 것입니다. 절대로 순서가 바뀌면 안 됩니다. 부귀와 장수를 얻기 위해서 여호와를 경외하는 것이 아니고 여호와를 경외하면 부귀와 장수가 따라오는 것입니다.
이런 아름다운 말씀 간직하면서 오늘도 살아가시기를 바라겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. The fear of the Lord is the start of wisdom, and the knowledge of the Holy One gives a wise mind. For by me your days will be increased, and the years of your life will be long.